هادي له عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. اے بابو اس کے لیے لا رہے ہیں آپ لوگ پیئیں گے علماء باوقار نقیب اہل سنت شعراء ملت محفل پاک میں آنے والے برادران ملت مستورات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات نعت و منقبت کا ہماری ہے، ہم کو اپنی باری بہت پیاری ہے، کھیلنا ہم کو مکمل پاری ہے، دیکھنا یہ ہے کتنی آپ کی تیاری ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا منبر ہے، بہت اچھے سامعین ہیں، منتظمین ہیں، حاضرین ہیں. بس تھوڑا سا جو اتنی دیر بیٹھ کر میں نے محسوس کیا ہے، خاندان بھی ہمارا بہت بڑا ہے اور پڑوسیوں کا کیا کہنا، یہ ساتھ ہو جائے نا تو پھر جلسہ فرش سے عرش پہ نظر آئے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی دیر میں ساتھ ہوں گے. یہ جب آئے تب ٹھیک ہے، لیکن آپ سے میری گزارش ہے یہ جو غائب ہو گیا ہے نا قریب آ جائیں، جس کا اپنی اپنی کرسیاں اور صوفے لے کر قریب ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنا علاقہ ہے. ہم نے دونوں علاقوں کو ضم کر کے بتا دیا ہے کہ سب مصطفیٰ کا علاقہ ہے، سب مصطفیٰ کا علاقہ ہے، نبی کا علاقہ ہے. ذرہ ذرہ میرے نبی کا ہے، ذرہ ذرہ میرے حضور کا ہے، ذرہ ذرہ میرے. اگر آپ سب حضور کے ہیں تو حضور کے نام پہ بولیں یا رسول اللہ. کتنے لوگ حضور کے نام پر آئے ہیں ہم دیکھ لیں گے، حضور کے نام پر بولیں. ماشاءاللہ حضرات بہت اچھا مائک ہے، بہت اچھی سماعت ہے، کیف اور روح پرور منظر بھی آپ ملاحظہ کریں گے جس کے لیے سبھی لوگ منتظر ہیں. لیکن اس سے پہلے چند معروضات بشکل کلمات طیبات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بہتر اور انسب آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت و عالی میں محبت کے ساتھ نذرانے درود پاک پیش کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں دیکھ رہا چاہیے اور حرکت میں بڑی برکت ہے، حرکت میں بڑی برکت ہے. محبت کے ساتھ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ اللہم صلی علی مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها والہ و صحبہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو شعر ملاحظہ کریں، دو شعر ارباب علم و دانش اور شعر و سخن سے وابستگی رکھنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا ممبر کو ممبر رہنے دے، ریسٹورنٹ نہ بناویں، تھوڑی دیر میری طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی دعاؤں سے نواز دیں. دو شعر اور شعر بھی جماعت اہل سنت کے بہت بڑے شعر کا.
اب دیکھتا ہوں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. مسکرا کے بولیں سبحان اللہ. مل کے بولیں. اللہ نے زبان دی ہے تو زبان ہونے کا حق ادا کریں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. اچھا ایک فائدہ بتا دوں اس کے بعد نہ بولیں تو آپ کی حرمہ نصیبی ہے. ایک بار سبحان اللہ کہنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 90 نیکیاں. کتنی؟ 90. کتنی؟ 90. سبحان اللہ میں 9 حروف ہیں اور ہر حروف کے بدلے 10. تو ایک بار کہنے میں 10 بار کہنے میں 100 بار کہنے میں کتنا اچھا موقع ہے دامن نیکیوں سے بھرنے کے لیے. اب جب یہ موقع مل گیا ہے تو اپنے دامن کو نیکیوں سے بھریے اور مطلب ملاحظہ کیجیے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور وہ کوئی سوال کرے اور وہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. اور مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. مدینہ جا کے جب سے انلاک ہوا ہے لوگ خوب جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں. لیکن ان جانے اور آنے والوں کے لیے میرا ایک میسج اور پیغام ہے کہ اے جا کر آنے والوں سنو. مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. کیوں؟ خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. اور آخری شعر سن لیں. حاصل کلام شعر. آخری شعر حاصل کلام شعر. ابھی 6 تاریخ کو میں نے اسی شعر کو رانچی شہر میں پڑھا تھا اور جو ہنگامہ تھا اس لیے کہ دیوانوں کا مجمع اور دیوانے کنٹرول نہ کر سکے. رانچی دھنباد سے بہت دور نہیں ہے. دیکھتا ہوں وہ اثر یہاں کتنا دکھتا ہے. خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. کیا بات ہے بھائی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. زندہ باد. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. میرا حبیب کرے. اب ان لوگوں کو دکھاؤ نایاب و منظر صاحبان. ان لوگوں کو بتاؤ جو کہتے ہیں نبی نہیں دیتے ہیں. حضرت ان کو دکھائیے جو کہتے ہیں نبی. دکھاؤ. معراج مصطفیٰ کانفرنس میں دکھاؤ. جشن دستار بندی میں دکھاؤ جو کہتے ہیں نبی نہیں دیتے. ان کو دکھاؤ کیسے دے رہے ہیں. ہمیں اس وقت کوئی بینک کھلا ہے. بولو دھنباد والوں کوئی بینک کھلا ہے. ایس بی آئی بند ہے, بی او بی بند ہے, پی این بی بند ہے, ایس ڈی ایف سی بند ہے, آئی سی آئی بند ہے, ساری برانچز بند ہے, سارے بینک بند ہیں, سب بند ہے. در رسول کھلا ہوا ہے, در حبیب کھلا ہوا ہے, در محبوب کھلا ہوا ہے. یہی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. چاہے رات کے 1 بجے پکارو تب بھی نبی دیتے ہیں, چاہے دن کے 12 بجے پکارو تب بھی نبی دیتے ہیں. نعرہ تکبیر.
سبحان اللہ. حضرت علامہ آصفی صاحب قبلہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اب بھی نہیں کہو گے نبی دیتے ہیں, اب بھی نہیں کہو گے نبی دیتے ہیں, کبھی کبھی نہیں ابھی ابھی دیتے ہیں. کبھی کبھی نہیں ابھی اب. ماشاءاللہ. نبی دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں, نبی دے رہے ہیں ہم. اچھا جو لوگ پائے ہیں وہی بولیں نبی دے رہے ہیں ہم, نبی دے رہے ہیں ہم. 1450 برس ہو گئے, وہ دیتے جا رہے ہیں ہم لیتے جا رہے ہیں, وہ دیتے جا رہے ہیں ہم لیتے جا رہے ہیں, وہ دیتے جا رہے ہیں ہم کھاتے جا رہے ہیں, وہ دیتے جا رہے ہیں ہم پاتے جا رہے ہیں. اور صرف ہماری بات نہیں ہے, نبی نے تو سب کو دیا ہے, نبیوں کو نبی نے دیا ہے, رسولوں کو رسول نے دیا ہے, پیغمبروں کو پیغمبر نے دیا ہے, میرے نبی نے سب کو دیا ہے. حقیقت تو یہ ہے اغواث کو نبی نے دیا ہے, اقطاب کو نبی نے دیا ہے, اوتاد کو نبی نے دیا ہے, ابدال کو نبی نے دیا ہے, اصفیاء کو نبی نے دیا ہے, اتقیاء کو نبی نے دیا ہے, اولیاء کو نبی نے دیا ہے, نقبہ کو نبی نے دیا ہے, ادبا کو نبی نے دیا ہے, فضلہ کو نبی نے دیا ہے, علماء کو نبی نے دیا ہے. ہاں نبی کی عطا کا عالم یہ ہے کہ امام اہل سنت پکار اٹھے, کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نبی دے رہے ہیں, نبی دے رہے ہیں, سبھی لے رہے ہیں. نبی دے رہے ہیں, سبھی لے رہے ہیں, سبھی لے رہے ہیں. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے, کوئی دوسرا نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان. بھائی صاحب غصے میں ہیں کیا؟ عزت نظریں جما کے دیکھ رہے ہیں, یہ بھی محبت ہے. سبحان اللہ. رنگ آ گیا ہے الحمدللہ. اب جب رنگ آ گیا ہے تو سنگ سنگ چلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. رنگ میں سنگ سنگ چلیں انشاءاللہ. اور میری گفتگو الحمدللہ جن لوگوں نے سنا ہے انہیں معلوم ہے عنوان پر ہوتی ہے, دائیں بائیں نہیں. جس آیت کو میں نے پڑھا ہے گفتگو بھی اسی پر ہوگی. قد جاکم من اللہ نور, اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا. کیا آ گیا؟ کیا آ گیا؟ نور. کیا آ گیا؟ کیا آ گیا؟ مل کے بولو, کیا آ گیا؟ پیچھے والے بتاؤ کیا آ گیا؟ نور. آ رہے ہیں حضور. اب قرآن کہہ رہا آ گیا, آ رہے ہیں حضور. اور قرآن کہہ رہا آ گیا. آ رہے ہیں رسول. اور قرآن کہہ رہا آ رہا ہے. آ رہے ہیں نبی. اور قرآن کہہ رہا آ رہا ہے نور. آوے نبی اور قرآن کا آ رہا ہے نور. آئے رسول اور قرآن کا آ رہا ہے نور. آئے حضور اور قرآن کا آ رہا ہے. What is reason behind this kinds of act of Allah Almighty? رب کے اس طریقہ کار کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ نام رسول قرآن کہہ رہا ہے نور. آئے حبیب قرآن کہہ رہا ہے نور. آئے رسول کو قرآن کہہ رہا ہے نور. آئے نبی قرآن کہہ رہا ہے نور. میں نے کہا اے مولا نور کیوں کہہ رہا ہے؟ نور کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا قد جاکم من اللہ رسول, تحقیق کی تمہارے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا؟ یہ کیوں نہیں کہا قد جاکم من اللہ نبی, تحقیق کی تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نبی آیا؟ یہ کیوں نہیں کہا قد جاکم من اللہ حبیب, تحقیق کی تمہارے پاس اللہ کی جانب سے حبیب آیا؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا قد جاکم من اللہ نور, اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا. ضرور کوئی وجہ ہوگی, یہی وجہ سن لیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ضرور کوئی حکمت ہوگی.
जरूर कोई लॉजिक होगी। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, हिकमत क्या है, फलसफा क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है? जवाब आया, सिचुएशन देख, सिचुएशन देख। जब ये आए तो कोई न था, जब ये आए कोई न था। जमीन नबियों से खाली थी, जमीन रसूलों से खाली थी, जमीन पैगंबरों से खाली थी, जमीन रहबरों से खाली थी, जमीन रहनुमाओं से खाली थी, जमीन हादियों से खाली थी। जमीन पर कोई नबी नहीं था, कोई रसूल नहीं था, इसलिए कि जब अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाया, अभी उठाया है और कुर्बे कयामत में फिर उन्हें उतारेगा। और जब उनको उठा लिया तो जमीन नबियों से खाली थी, जमीन पैगंबरों से खाली थी। और कितने दिन खाली थी? लोयाबाद वालों सुनो, कितने दिन खाली थी? एक दिन नहीं खाली थी, एक हफ्ता नहीं खाली थी, एक महीना नहीं खाली थी, एक साल नहीं खाली थी। 10 बरस जमीन नबियों से खाली नहीं थी, 20 बरस रसूलों से खाली नहीं थी, 50 बरस तक जमीन नबियों और रसूलों से खाली नहीं थी, 100 बरस तक कोई पैगंबर नहीं था। ऐसा भी नहीं है 2 सेंचुरी तक कोई रहबर नहीं था। 300 साल गुजर गए, कोई नबी नहीं आया। 400 बरस गुजर गए, कोई नबी नहीं आया। 500 बरस गुजर गए, कोई नबी नहीं आया। 550 बरस गुजर गए, कोई नबी नहीं आया। 574 बरस, 500 यानी पौने 600 बरस, पौने 600 बरस जमीन नबियों से, रसूलों से, पैगंबरों से, रहबरों से, हादियों से, रहनुमाओं से, मैसेंजर से खाली थी। तो बताओ लोयाबाद वालों, जब जमीन नबियों से खाली रही होगी तो जमीन पर कितना अंधेरा छाया होगा, कितना अंधेरा छाया होगा, किस कदर तारीकी छाई होगी। हमें जब अंबिया थे तब तो लोग भटकते रहे, नबियों के होते हुए लोग भटकते रहे, अटकते रहे, सटकते रहे, लटकते रहे। जब नबी थे तब तो भटकते रहे। अगर याद रही तो याद करो, मूसा अलैहिस्सलाम कितने दिन के लिए कोहे तूर पर गए थे? नगीब साहब, कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम कितने दिन के लिए कोहे तूर पर गए? 40 दिन के लिए। अब बिल्ला उल्ला मत लगाओ, हाँ, इसलिए कि इन सारे बिल्लों पर मखदूम पाक की एक बिल्ली भारी है। हाँ माशाल्लाह, जितने बिल्ले लग गए हैं बस लगे रहने दे, अब डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें, बस पूरी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल कर लें। मूसा अलैहिस्सलाम कितने दिन के लिए कोहे तूर पर गए? बोलो 40 दिन। अब पलट के आए तो पूरी कौम बछड़े में बिछड़ गई, पूरी कौम बछड़े में बिछड़ गई। जो मुआहिद थे मुशरिक हो गए, जो अल्लाह की इबादत करने वाले थे बछड़े की पूजा करने लगे। क्या मतलब? अगर 40 दिन के लिए नबी और रसूल कौम से दूर हो जाए तो कौम भटक जाती है, सटक जाती है, लटक जाती है, अटक जाती है, खटक जाती है। अरे जब पौने 600 बरस तक जमीन पर कोई नबी, कोई रहबर न रहा होगा तो कितना अंधेरा छाया होगा। शिर्क का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, अलानियत का अंधेरा, नफसानियत का अंधेरा, असबियत का अंधेरा, तासुब का अंधेरा, बेबरावी का अंधेरा, अदावत का अंधेरा, मदावत का अंधेरा, नफरतों का अंधेरा, बुग़्ज़-ए-नात का अंधेरा, बेहयाई का अंधेरा, तासुब और असबियत का अंधेरा। हर तरफ तारीकी, हर तरफ अंधेरा। अंधेरों का आलम तो ये था कि काबा शरीफ में 360, काबा शरीफ में 360 रख कर करते थे पाठ, 360 का रख के करते थे पाठ। इतना अंधेरा, अंधेरे का आलम ये था कि बच्ची पैदा हो जिंदा दरगोर कर दे, इतना अंधेरा। औरत बेवा हो जाए जीने का हक छीन ले, इतना अंधेरा। अपनी माँ से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने को बुरा ना जाने, इतना अंधेरा।
बहन जैसे पाकीज़ा रिश्ते को पामाल कर दे। इतना अंधेरा जमीन पर ईसा अलैहिस्सलाम के उठा लिए जाने के बाद हर तरफ अंधेरा था, तारीकी थी, डार्कनेस, तीरगी, खटाटोप तारीकी। तो जब हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है, तो जरूरत थी इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की। इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की मशीयत को जला लाया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमना की गोद में अपना महबूब उतारा और ऐलान फरमा दिया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है, तुम्हारे पास नूर आ गया है। नूरे हिदायत बन के आ रहे हैं मुस्तफा, नूरे शरीयत बन के आ रहे हैं मुस्तफा, नूरे तरीकत बन के आ रहे हैं मुस्तफा, नूरे हकीकत बन के आ रहे हैं मुस्तफा, नूरे मार्फत बन के आ रहे हैं मुस्तफा, नूरे सदाकत है मुस्तफा, नूरे अदालत है मुस्तफा, नूरे सखावत है मुस्तफा, नूरे शुजाअत है मुस्तफा, नूरे इमामत है मुस्तफा, नूरे सयादत है मुस्तफा, नूरे क़यादत है मुस्तफा, हाँ नूरे ज़ुहदा वाला है मुस्तफा, नूरे नबूवत है मुस्तफा, नूरे रसालत है मुस्तफा। कहां तक शोएब शुमार कराए, बस एक आशिक की जबान बोलने जा रहा हूं कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, देखो सारे आलम में कैसा नूर छाया। नूर आ गया, नूर आ गया। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास क्या आ गया है? नूर को कम कर दो या तो खत्म कर दो। माइक शुरू से आप बहरहाल ठीक है, अब निभाना है हमको। नबी रे आला हजरत की आमद हो गई, खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, पूरा मजमा खड़ा हो जाए। खानदाने आला हजरत के चश्मे चिराग नबी रे आला हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है, अदब के साथ खड़े हो जाए। नारे तकबीर, पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ। नारे तकबीर। अभी वहां कोई ना जाए मिलने के लिए, अभी कोई ना जाए भाई, जलसे के बाद मिलेंगे। कोई ना जाए, एक आदमी ना जाए, एक आदमी ना जाए हजरत को आने दे स्टेज पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, शहजादाए कमरे मिल्लत, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर पीरे तरीकत, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऊपर सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद करो, फोटो ना ले आप लोग। बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। नूर आया। आप देख रहे हैं इस वक्त मिंबर नूर पर नबी रे आला हजरत गुले गुलजारे रज़वियत, शेख तरीकत, शहजादाए कमरे मिल्लत, हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद उमर रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी बरेली शरीफ, हजरत की जलवागरी हो गई है। हजरत को देखते जाएं और थोड़ी देर मुझे और सुन लें। सुनेंगे जी, मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो। इंशाअल्लाह मौला हजरत की दुआओं पर इस महफिल का इख्तिताम होगा और दस्तार बंदी हजरत के दस्ते मुबारक से हुफ़ाज़े कराम के सरों पे होगी इंशाअल्लाह। वो मंजर भी आप मुलाहिज़ा करेंगे। बस थोड़ी सी तवज्जो मबज़ूल करें, दुरूद पाक का नजराना बशक्ले वाले हाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास क्या गया, क्या गया? भूल गए क्या? क्या गया? जिनको जिनको याद है वही बोले, क्या गया? नूर आ गया, नूर आ गया। मैंने कहा ये मौला जब भेज रहा है तो कह रहा है नूर आ गया है, और जब बुला रहा है तो कह रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। बुला रहा है तो बेअब्दिही कह रहा है, और भेज रहा है तो नूर कह रहा है।
भेजा तो नूर कहा और बुलाया तो अब तो कहा अब मैंने कहा ए मौला अगर बुलाना था तो भेजा क्यों था और भेजा था तो बुलाया क्यों था बुलाना था तो भेजा क्यों था और भेजा था तो बुलाया क्यों था तो जवाब आया भेजा इसलिए था कि दुनिया महबूब का जलवा देखे भेजा इसलिए था कि दुनिया हबीब का जलवा देखा है अब्दुल्ला का बेटा बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखा है अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखा है अमना का जिगर गोशा बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखा मक्के में पैदा किया दुनिया महबूब का जलवा देखा वारान की चोटी पर चढ़ाया दुनिया महबूब का जलवा देखा ताइफ के मैदान में रखा दुनिया हबीब का जलवा देखा हलीमा की गोद में रखा दुनिया हबीब का जलवा देखा हलीमा की झोपड़ी में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखा हलीमा की बकरियां चरवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे हर जंगलों में घुमाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे महारान की चोटी पर चढ़ाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे ताइफ के मैदान में रखा ताकि दुनिया हबीब का जलवा देखे शाबे अबी तालिब में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे हाँ शबे हिजरत करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे गारे सौर में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे गारे हेरा में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे मक्का से मदीना तक पहुंचाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे मदीना से मक्का की तरफ फातह की हैसियत से बुलाया ताकि दुनिया हबीब का जलवा देखे ए मुस्तफा हमने तुमको दुनिया में इसलिए भेजा था कि सारी दुनिया तुम्हारा जलवा देखे और मकान से लामकान में इसलिए बुलाया है कि सारी दुनिया तुम्हारा तलवा देखे सुभान अल्लाह अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूलल्लाह मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद न तुम्हारे जलवे का कोई जवाब है न तुम्हारे तलवे का कोई जवाब तुम्हारा जलवा भी बेमिसाल तुम्हारा तलवा भी बेमिसाल और शबरात का हलवा भी लाजवाब अभी ताजा ताजा खाया होगा असलम भाई ने मुझे आज खिलाया दोपहर में पहले बुलाया फिर खिलाया बहुत टेस्टी और डिलीशियस था हाँ बहुत मजेदार जलवा भी बेमिसाल तलवा भी जलवा भी अब जलवा और तलवा पर एक एक जुमला बोलूंगा देखता हूं कितने लोग कैच कर पाते हैं जलवा इतना बेमिसाल है इतना बेमिसाल है इतना लाजवाब है इतना लाजवाब जो देखे वो नबी का जलवा इतना बेमिसाल जो देखे वो नबी का जो ना देखे वो नबी का जो देखे और जो ना देखे एक पूछने वाले ने पूछ लिया ये कैसे हो सकता है देखने वाला भी नबी का ना देखने वाला भी नबी का हमने कहा हो नहीं सकता हुआ है महमूद गज़नवी ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था हुजूर बायजीद बुस्तामी कहते हैं जो मुझे देख ले जन्नती बायजीद बुस्तामी कहते हैं जो मुझे देख ले जन्नती ये वली हो के दावा करते हैं जो मुझे देख ले जन्नती नबी ने एक बार नहीं कहा जो मुझे देख ले जन्नती और ये वली हो के कहते हैं जो मुझे देख ले जन्नती क्या मतलब है अगर नबी कहते तो फिर तो अबू जहल ने भी देखा था अबू लहब ने भी देखा था अतबा ने भी देखा था शाइबा ने भी देखा था कुफारे मक्का ने भी देखा था मुशरिकीन मक्का ने देखा था अबू जहल एंड कंपनी ने देखा था अगर देखने से सब नबी के हो गए जन्नती सब जन्नती तो देखा तो इन लोगों ने भी था तो सुनो आरिफे हक आरिफे बिल्लाह हज़रत अबुल हसन खरकानी का वो तारीख साथ जुमला आप फरमाते हैं महमूद तुम क्या समझते हो अबू जहल ने नबी को देखा था अबू जहल ने नबी को देखा था नहीं उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा था इसलिए जहां था वही रह गया सिद्दीक़ अकबर ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा जो जन्नती नजर आ रहा
جو جنتی نظر آ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا نبی کا جلوہ عزت جو دیکھے وہ نبی کا، جو دیکھے اور جو نہ دیکھے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، حضرت کو گواہ بنا کے بتاؤ کتنے دیکھنے والے، کتنے دیکھنے والے، کتنے؟ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ، اس سے زیادہ نہیں. دیکھنے والے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ جو دیکھ دیکھ کر نبی کے دیوانے بنے. صدیق اکبر دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، فاروق اعظم دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، عثمان غنی دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، مولا علی دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، سعد و سعید دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، طلحہ زبیر دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، عبد الرحمن ابن عوف دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، عبیدہ ابن جراح دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، بلال دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، حضرت ابو ہریرہ دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، حضرت امیر حمزہ دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، صہیب رومی دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، سلمان فارسی دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، حضرت عمار دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، حضرت انس دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، مالک ابن سنان دیوانے ہوئے دیکھ کر کے. یہ سب دیکھ دیکھ کر، خبیب دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، خباب دیوانے ہوئے دیکھ کر کے، یہ دیکھ دیکھ کر نبی کے دیوانے بنے ہیں. مگر تاریخ میں ایک ایسا بھی دیوانہ ہے، ذرا دیکھو جلوہ کتنا بے مثال. تاریخ میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں جملے کو، اور صداقت ہو تو خیر مقدم کر لیجئے گا. تاریخ میں ایک ایسا بھی دیوانہ ہے جس نے بظاہر نبی کو نہیں دیکھا، لیکن جب جنگ احد میں مصطفیٰ کے دندان شہید ہو رہے ہیں تو دیوانہ نبی کے نام پر سب کچھ نچھاور کیے جا رہا ہے، سب کچھ قربان کیے جا رہا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. میں نے کرن کے دیوانے سے پوچھا، میں نے یمن کے دیوانے سے پوچھا، یہ کیسی دیوانگی ہے، یہ کیسی وارفتگی ہے، یہ کیسا انٹیگرل ریلیشن شپ ہے، یہ کیسا اٹوٹ رشتہ ہے. بغیر دیکھے سب نچھاور کرنے کو تیار ہو تو ویسے کرنی کی محبت شہادت دے رہی ہے کہ سچ ہے کہ میں نے رسول کو نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اس رسول کے اصول کو دیکھا ہے، رسول کے اصول کو دیکھا ہے. ارے جس کا اصول اتنا پیارا ہو وہ رسول کتنا پیارا، وہ حبیب کتنا پیارا ہوگا، وہ حبیب کتنا پیارا. جلوہ اتنا بے مثال، جو دیکھے وہ نبی کا، جو نہ دیکھے. اب میں نے دیکھنے والوں کی تعداد آپ کو بتا دی ہے، نہ دیکھنے والوں کی تعداد دیکھو. بیٹھ جاؤ بابا، ماشاءاللہ. نہ دیکھنے والوں کی تعداد، نہ دیکھنے والوں کی تعداد، دیکھنے والے تقریباً 1.25 لاکھ، دیکھنے والے تقریباً. حضرت اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرو، محبت سے بولو سبحان اللہ. اور اگر آپ ادھر ادھر کرتے رہے تو میں بیٹھ جاؤں گا، اس لیے کہ تقریر کی نہیں جاتی ہے، تقریر کروائی جاتی ہے. اگر آپ سننے کے موڈ میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے کرسی چھوڑی ہے آپ کے لیے، پھر پکڑ لوں گا اپنے لیے. دعا کرو ایسی نوبت نہ آنے پاوے. محبت سے بولو، سبحان اللہ. مل کے بولو. سبحان اللہ. دیکھنے والے تقریباً 1.25 لاکھ اور نہ دیکھنے والے 30 کروڑ تو یہی ہو. کتنا؟ 30 کروڑ. ان کا سروے کچھ بھی کہے 30 کروڑ. Now according to Muslim population, the biggest country of the whole world is called Indonesia. مسلم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا اور بھارت کو جوڑ دو 70-75 کروڑ 70-75 کروڑ صرف 2 ملکوں میں، اور پوری دنیا میں 57 مسلم ملک. کتنے؟ 57 مسلم ملک. تقریباً 1 ارب 80 کروڑ، تقریباً 200 کروڑ یعنی 2 ارب. اتنی بڑی تعداد بغیر دیکھے نبی کی ہو گئی، بغیر دیکھے. لویا آباد میں جتنے آئے ہیں دیکھے نہیں، دھن باد میں صرف دھن آباد نہیں ہے،
सुन्नी भी आबाद है। देखे नहीं पूरे झारखंड में, पूरे बिहार में, पूरे बंगाल में, पूरे उड़ीसा में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, उत्तरांचल में, पूर्वांचल में, यूपी में, उत्तराखंड में, हाँ हाँ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, शामो यमन, इराको ईरान, फलस्तीनो, मिस्र, इतने मुल्क, 57 मुस्लिम मुल्क, नबी के दीवाने तकरीबन 2 अरब बगैर देखे मुस्तफा के हो गए, बगैर देखे मुस्तफा के हो गए। अब कहो डंके की चोट पर कि ये सारी बातिल ताकतें सर पटक पटक कर मर जाएं, मुस्तफा के वफादारों का खात्मा नहीं कर सकती है। इसलिए कि हम जमीन पर किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं, हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं, अभी अकीदत की बुनियाद पर बचे हैं। हमको हमारे आका बचा रहे हैं, हमको हमारे मौला बचा रहे हैं। जलवा इतना बेमिसाल, जो देखे वो नबी का, जो देखे और जो ना देखे वो नबी का। अब अगर जलवे की एक झलक देख ली है तो तलवे की एक झलक देख लो। तलवा इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है। मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है ना ये, तो अब तलवे की एक झलक देखो। तलवा इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है। पैगंबर की आंखें बंद हैं, नबी की आंखें बंद हैं, रूहुल अमीन बारगाहे हबीब में पहुंचे, देखा नबी की आंखें बंद हैं, अपनी पेशानी को नबी के तलवे से लगा दिया। तलवा कितना बेमिसाल, अपनी पेशानी को नबी के तलवे से लगा दिया। हमें जब कोई सोता है तो कैसे जगाया जाता? परसों के जलसे में मैं सो रहा था तो जगाने वाले ने मालूम है कैसे जगाया? हिलाया, मैं उठ गया। हो सकता है कि गहरी नींद में था, उसने आवाज दी हो, आवाज से ना उठा तब हिलाया, और ऐसे भी ना उठता था तो 2-3 बोतल बिस्लरी की बगल में रखी थी। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जगाने के 3 ही तरीके हैं। कोई सो रहा हो तो आवाज दी जाती है, ऐसे ना उठे तो हिलाया जाता है, ऐसे ना उठे तो पानी वानी डाला जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, नबी की आंखें बंद है, पैगंबर की आंखें बंद है, रूहुल अमीन बारगाहे हबीब में पहुंचे तो देखा आंखें बंद है, तो न आवाज दे रहे हैं, न हिला रहे हैं, न कोई और तरीका इख्तियार कर रहे हैं, बस अपनी काफूरी पेशानी को नबी के तलवे से लगा रहे हैं। काफूरी पेशानी को नबी के तलवे से मस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और तलवे से पेशानी का लगना था, नबी ने आंखें खोल दी, मुस्तफा ने आंखें खोल दी। मैंने कहे हाँ मिले वही इलाही, ये जगाने का कौन सा अंदाज है, ये बेदार करने का कौन सा अंदाज है, ये मेथड ऑफ अवेयरनेस कैसी है, ये किसी को उठाने का जगाने का अंदाज कौन सा है? तो रूहुल अमीन की मासूमियत पुकार उठी, अरे नादान तू समझा नहीं, मैं नबी को नहीं जगा रहा हूँ, मैं तो अपना मुकद्दर जगा रहा हूँ, मैं तो अपना नसीबा जगा रहा हूँ। इसलिए कि जगाया उसको जाता है जो सोने के लिए आया हो, उसको क्या जगाना जो कायनात की तकदीर जगाने के लिए आया हो, जो कायनात का मुकद्दर जगाने के लिए। तलवा इतना बेमिसाल, इतना बेमिसाल। और दूसरी वजह यह है, जिब्राइल अमीन ने अपनी पेशानी को नबी के तलवे से लगाया। पेशानी इंसान के जिस्म का सबसे आला हिस्सा, इंसान के जिस्म का सबसे आला हिस्सा, तलवा इंसान के जिस्म का सबसे अदना हिस्सा। दूसरे लफ्जों में यूं कहो, पेशानी इंतहा है, तलवा इब्तिदा है, तलवा इब्तिदा है, पेशानी इंतहा है। जिब्राइल अमीन ने
अपनी इंतहा को नबी की इब्तिदा से लगा के बता दिया, ऐ दुनिया देख, जहां से मेरी इंतहा होती है वहां से मुस्तफा जाने रहमत की इब्तिदा हो रही है, वहां से हबीबे खुदा की इब्तिदा हो रही है। जरा देखो तो सही तलवा कितना बेमिसाल है, तलवा कितना लाजवाब है, इतना लाजवाब तलवा है, इतना लाजवाब। नबी आगे बढ़े हैं और मस्जिद हराम पहुंचे हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे हैं, वहां से आगे बढ़े हैं, पहले आसमान पर पहुंचे हैं। पहला आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। दूसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। तीसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। चौथा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। पांचवा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। छठा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। सातवां आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। सिदरा नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। अर्श नीचे है, नबी का तलवा, अर्श नीचे नबी का तलवा। अरे जरा देखो तो सही तलवा कितना बेमिसाल है। सपोज दैट ये अर्श है, सपोज ये अर्श है, नबी का तलवा अर्श पर। उलमा फरमाते हैं अर्श से पहले सब मकान है, अर्श से पहले सब मकान है, सब मकान अर्श से पहले, अर्श के बाद सब लामकान। हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी ग़ुलाम रज़ा साहब नोमानी जो सुबह से हैं, मेहनत मशक्क़त और परेशानी, शायरों को जमा करना है, उलमा को लाना है, इसीलिए जब से मैं स्टेज पर आया अब देख रहा हूँ कि बैठे हैं, नहीं सुबह से मुझे पहुँचा के ऐसा गायब हुए हैं, मैं समझ गया तने तन्हा बागडोर संभाले हुए हैं, तने तन्हा। और क्यों ना हो, इसलिए कि गुलामे रजा है, गुलामे रजा है, जहां एक गुलाम हो वही काफी है। अर्श समझे चाहता हूं, अर्श से पहले सारे मकान, अर्श के बाद सबला मकान, नबी का तलवा अर्श पर और सारे मकान अर्श से पहले, तो कहना पड़ेगा सारी कायनात नबी के तलवे के नीचे नजर आ रही है, सारी कायनात नबी के तलवे के नीचे नजर आ रही है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया। नबी का जलवा भी बेमिसाल, नबी का तलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया, तुम्हारे पास नूर आ गया, नूर आ गया। और जब ये नूर आया तो हर तरफ चमक पैदा हो गई, हर तरफ रमक पैदा हो गई, हर तरफ दमक पैदा हो गई, हर तरफ चमक ही चमक है। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमक। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पर नूर आ गया। क्या आ गया? अच्छा सिर्फ ये नहीं कहा नूर आ गया, आगे फरमाया वह किताबुम मुबीन और रोशन, किताब आ गई। दो चीजें, नूर और किताब, नूर और किताब। नूर से मुराद हुजूर की ज़ाते पाक है, किताबुम मुबीन से मुराद कुरान पाक है, नूर से मुराद रसूलुल्लाह की ज़ाते पाक है, किताबुम मुबीन से मुराद कलामुल्लाह है। दो चीजें जरा गौर करो, अल्लाह ने पहले नूर का जिक्र किया, बाद में किताब का जिक्र किया, पहले नूर का जिक्र किया, बाद में किताब का जिक्र किया। अब भी नहीं समझे? अगर आप किसी किताब को पढ़ना चाहते हैं तो किताब हाथ में बाद में लेते हैं, पहले लाइट का इंतजाम करते हैं, लाइट का इंतजाम हो जाए तब किताब हाथ में लेते हैं, पहले कमरे में लाइट ऑन करते हैं तब कहीं जाके किताब हाथ में लेते हैं। इसलिए आपको पता है अगर लाइट नहीं होगी तो किताब देखी नहीं जा सकती है, और जब देखी नहीं जा सकती तो पढ़ी नहीं जा सकती है, जब पढ़ी नहीं जा सकती तो समझी नहीं जा सकती है, समझी नहीं जा सकती तो अमल नहीं की जा सकती है। मालूम ये हुआ किताब पर अमल करने के लिए किताब का समझना जरूरी है, समझने के लिए उसका पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए उसका देखना जरूरी है, देखने के लिए नूर जरूरी है, देखने के लिए नूर जरूरी है। अल्लाह ने कुरान के जिक्र से पहले हबीब के नूर का जिक्र करके बता दिया, ऐ दुनिया वालों कुरान हाथ में बाद में
میں لینا, پہلے نور مصطفیٰ سے سینے کو منور کر لینا. جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا تو قرآن ہدایت دیتا چلا جائے گا, قرآن ہدایت دیتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جو دلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا, اسی سے بہت سے گمراہ ہو جائیں گے, اسی سے بہت سے گمراہ ہو جائیں گے, قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے. قرآن گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے, گمراہ کرنے کے لیے آیا نہیں. ہدی للناس, پوری ہیومن بینگ کے لیے ہدایت, کمپلیٹ گائیڈنس آف ہیومن بینگ, مکمل دستور حیات ہے انسانیت کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت. ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت. پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے جو دل بہی کثیرا, اسی سے بہت سے گمراہ ہو جائیں گے, اسی سے بہت سے گمراہ. کیا مطلب؟ جو نبی کی محبت کے بغیر قرآن پڑھائیں گے وہ تو گمراہ ہو جائیں گے, اور جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھیں گے وہی ہدایت پا جائیں گے, وہی ہدایت پا جائیں گے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, وہی ہدایت یافتہ ہوں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, قرآن مؤخر ہے, نبی کا نور مقدم ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی میرا کلام پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے میرے حبیب سے رشتہ مضبوط کرے, میرے محبوب سے رشتہ مضبوط کرے, مصطفیٰ جان رحمت سے رشتہ مضبوط کرے. جس کا رشتہ نبی سے مضبوط ہوگا وہی قرآن سے ہدایت پانے والا ہوگا. اور اس کو اور کلیئر کر دوں, قرآن اور رسول کا مقصد ایک. حضرت, قرآن اور رسول کا مقصد ایک, دونوں ہاتھی. قرآن بھی ہدایت دینے والا, رسول بھی ہدایت دینے والے. قرآن بھی سیدھے راستے کی طرف بلانے والا, رسول بھی سیدھے راستے پر چلانے والا. قرآن حق کی شناخت کرنے والا, کرانے والا, رسول بھی حق کی طرف بلانے والے, لانے والے, پہنچانے والے. تو میں نے کہا یہ مولا جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو اگر ایک ہی کو بھیجا ہوتا تو بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اس لیے کہ اگر تنہا قرآن اتارا ہوتا تو نماز کا بیان قرآن میں, روزے کا بیان قرآن میں, حج کا بیان قرآن میں, عبادت کا بیان قرآن میں, واجبات کا بیان قرآن میں, فرائض کا بیان قرآن میں, وضو کا بیان قرآن میں, غسل کا بیان قرآن میں, قیام کا بیان قرآن میں, رکوع کا بیان قرآن میں, سجود کا بیان قرآن میں, حج و عمرہ کا بیان قرآن میں, تمام فرائض و واجبات کا بیان قرآن میں. اے مولا اگر تنہا قرآن اتارا ہوتا تو بندوں کو تمام احکام مل جاتے. جواب آیا ہاں, اگر قرآن تنہا ہوتا تو حکم نماز تو ملتا. میرا حبیب نہ آیا ہوتا تو نماز پڑھ کے نماز کا طریقہ کون بتاتا, نماز پڑھ کے نماز کا طریقہ کون بتاتا. اے حبیب آپ جاؤ, آپ قیام کرو, بندوں کو قیام کرنا آیا, رکوع کرو, بندوں کو رکوع کرنا آیا, سجدہ کرو, بندوں کو سجدہ کرنا آیا, آپ عبادت کرو, بندوں کو عبادت کرنا آیا, آپ ریاضت کرو, بندوں کو ریاضت کرنا ہے. اے مصطفیٰ آپ ایک بیوہ سجدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر لو تاکہ دنیا کی تمام بیواؤں کو نئی زندگی مل جائے. اے مصطفیٰ مرد کا ماحول بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا ہے. آپ اپنی بیٹی سجدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, عالمہ, فاضلہ, کاملہ, سجدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا کی پرورش کرو تاکہ دنیا کو بچی پالنے کا جذبہ مل جائے, بچیوں کو پالنے کا جذبہ مل جائے. اور جب فاطمہ کے بطن سے حسنین کریمین جیسے نواسے پیدا ہوں تو بچوں کی نواسوں کی پرورش کرو, انہیں کاندھے پر اٹھاؤ تاکہ دنیا کے تمام نانا کو نواسوں سے پیار کرنا, نواسوں سے پیار کرنا جائے. قد جاکم من اللہ نور, اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا. وہ کتاب مبین, اور روشن کتاب آ گئی. مصطفیٰ آئے, سہارا مل گیا, ڈوبی کشتی کو کنارہ مل گیا. اتنا اتنا کتنا بتائیں ہم تمہیں, یوں کہو سارا کا سارا مل گیا, یوں کہو سارا کا سارا مل گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ
الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔